میرے دوستوں، میرے یاروں، میرے انسان بھائیوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا انسان ہو، ماں بہن ہو، ہماری بھائی ہے، ہماری ماں بہن ہی ہے، ہم آپس میں بھائی بہن ہے، ہم ایک ہی آدم سے ہم آئے ہیں، ایک ہی ہمارا سارے انسانیت کا پتا ہے آدم، اور سارے انسانیت کا ماتا ہے اماں حوا۔ ہم اسی سے دنیا میں آئے ہیں، اسی سے دنیا انسان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ہم سارے اسی کے ناطے ہم سارے آپس میں بھائی بہن ہیں۔ اب ہم آدم کے نسل میں، آدم کے سنتانوں میں بہت سارے بھٹک گئے، بہک گئے، غلط راستے پہ چل پڑے، اور کچھ صحیح پہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا۔ تو اسی لیے ہم سب کی خیر خواہی بنیں گے، سب کی بھلائی چاہیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے یاروں، میرے دوستوں، دنیا میں اللہ نے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ جتنی بھی ساری نعمتیں اللہ نے بنایا، جتنی بھی سارے مخلوقات اللہ نے بنایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اللہ کی تعارف کرانے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اب دنیا میں کتنے سارے مخلوقات ہیں، ہم اگر اس پر غور فکر کریں، ہم اس پر اگر نظر کریں، ہم غور سے اگر دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، عجیب و غریب، عجیب قسم کی اللہ نے مخلوق بنائی ہے جی۔ 2 پائے، 4 پائے، 6 پائے، 8 پائے، 12 پائے، 16 پائے، 32 پاؤ ریگنے والے، جو زمین میں ریگتے ہیں، جو تیرنے والے پانی میں تیرتے ہیں، جو چھپ کے رہتے ہیں جی، چوہا وغیرہ جی، دہڑنے والے، پھاڑنے والے، اڑنے والے جی، ڈسنے والے، عجیب و غریب جی، عجیب قسم کی اللہ نے مخلوق بنائے ہیں۔ بڑی رنگینیاں دنیا بنائی ہے، کتنی قسم کے رنگینیاں دنیا بنائی ہے۔ ایک ایک پرندے کا کلر دیکھو، ایک ایک پنچھی کا کلر دیکھو، ایک ایک تتلی کا، ایک ایک جو اڑنے والے، جو ہمارے گاؤں میں دیہات میں دیکھا جاتا ہے، وہ ہم سے پرنگ کہتے ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے، اور کتنے قسم کی چیزیں ہیں جو آسمانوں پر گھنٹوں تک اڑتے رہتے ہیں، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگاتار اڑتے رہتے ہیں۔ کتنی کلرنگ پنچھیاں، اور کتنی سارے درختے، کتنی عجیب چیزیں اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور اس کو سجایا ہے، بہترین طریقے سے سجایا ہے، تاکہ انسان کی دل کو تسلی ملے، انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور انسان اس سے کچھ عبرت حاصل کرے، اللہ کی تعارف پہچانے، اللہ کو، اپنے کریٹر کو، اپنے رب کو ہم اپنے جسم میں ہی دیکھیں تو اللہ کا کتنی ساری نعمت ہے میرے دوستو جی۔ اللہ کا ادنا سا ادنا نعمت کا اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، تو ہم اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے ہم پورا کر دیں۔ نہیں میرے دوستو، ہم ہر گھڑی، ہر پل، ہر نعمت کے اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ کی ہم شکر ادا اس کی کر نہیں سکتے، ہماری طاقت ہے ہی نہیں، ہم اس کے قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ کی نعمت کے ہم شکر ادا کر کے ہم فارغ ہو سکے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کی ہر نعمت سے نوازا گیا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا اس لیے کہ ہم اللہ کی پہچان ہمیں ہو سکے، اللہ کی تعارف ہمیں ملے، اللہ اپنے رب کو ہم پہچان سکے، اور اس کی بدھان کو ہم جانیں، اس کے سامنے ہم اپنے سر جھکائے۔ دنیا میں ہر انسان کچھ بھی کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بناتا ہے، بڑی سی بڑی بلڈنگ بناتا ہو، یا پلین بناتا ہو، یا جہاز، یا کوئی بھی چیز انسان بناتا ہو، ایک سوئی بناتا ہو، ایک اگر بلڈنگ بناتا ہو، کچھ بھی چیز انسان اگر بناتا ہو، تو اس چیز کو بنانے کے بعد وہی انسان خود سے کہتا ہے کہ ہم سے تھوڑا یہاں پر غلطی ہو گیا، اس کا دل کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ الگ ہونا چاہیے تھا، یہ کچھ تھوڑی بہت کمی ہو گئی ہے، اس کی دل کہتا ہے۔ ہم بھی تو کچھ نہ کچھ ہاتھ کا کام کرتے ہیں، ہم بھی ایک وقت میں گولڈ کا کام کرتے تھے، تو ہماری کام کرنے کے بعد بھی ہم جب کام اپنے دکاندار کو جمع کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا لگتا تھا، دکاندار کو بہت پسند ہو جاتا تھا کہ ہاں کام بڑھیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں اتنا بڑا کاریگر بنایا تھا، تو دکاندار خوش ہو جاتا ہے، ہاں کام بڑھیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ تھوڑی بہت کمی ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح دوستو، انسان کچھ بھی بناتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔
कमी रहती है और होगी ही। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ को बेहतरीन ढांचे में बनाया। किसी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अल्लाह चैलेंज करता है इंसान को, तो अल्लाह कहता है हमारी बनाई हुई चीज़ों में कोई कमी निकल के तुम दिखाओ, नहीं ढूंढ सकते। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, दुनिया में कई किस्म की मखलूक अल्लाह ने बनाया है, और सारे मखलूक जो है खुशी खुशी अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह की ज़िक्र करते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं जी। और हम इंसान जो है, हम इंसानों में कुछ नालायक है, कुछ तकब्बुर करने वाले हैं, जाहिल है, बहुत पढ़े लिखे जाहिल भी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसे काम करते हैं जैसे बिल्कुल जाहिल है, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ों की जैसे काम करती है जी। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, हमें किसी की बुराई करना उद्देश्य नहीं है, किसी की बुराई बयान करना हमारा उद्देश्य नहीं है मेरे दोस्तों। हम कितने पढ़ लिख ले, कितनी भी इल्म हासिल कर ले, कितनी भी शिक्षा हासिल कर ले, वमा ऊतीतु इल्मे इल्ला कलीला, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। अल्लाह का फरमान है, तुम चाहे जितनी भी इल्म हासिल कर लो, दुनिया की लाइन में हो या दीन की लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, तुम कितनी दूर तक चले जाओ, तुम बहुत नाकाबिल हो, तुम बड़े कमज़ोर हो। जितनी भी इल्म शिक्षा हासिल कर लो, किसी भी लाइन में, साइंसदान बनो या फिर इंजीनियर बनो या आलिम बनो या प्रोफेसर बनो, जो भी बनो, तुम्हारे पास जो भी है बहुत थोड़ा है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं है। दुनिया के हिसाब से ऊंचा नीचा होता है जी, लेवल होती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वमा ऊतीतु इल्मे इल्ला कलीला, बहुत थोड़ा है। इल्म जो है अल्लाह की जात है, अलीम जो है अल्लाह है, ठीक है। इल्म का सारा इंतहा अल्लाह पर है जी। अल्लाह ने इंसान को जो भी दिया है या फिर किसी मखलूक को जो भी दिया है, वो अल्लाह ने अपने ख़जाने से जो दिया है वो बहुत थोड़ा दिया है। तो इस पर जो है अकड़ने का नहीं है मेरे दोस्तों, इस पर शुक्र करने का है अल्लाह का, और अल्लाह का इताअत करना है। और अल्लाह ने जो बताया है कि तुम अपने रसूल की इताअत करो, अपने रसूल की फॉलोअर बन जाओ, फिर तुम कामयाब, वरना तुम नाकाम। तुम्हारा हर किया कराया हुआ चीज़ सारे के सारे बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा तुम्हें। जब तुम अल्लाह को और अल्लाह की रसूल की, अल्लाह की और अल्लाह की रसूल की नहीं मानोगे, तो सारे तुम्हारा किया हुआ हर काम बेकार साबित हो जाएगा, कोई तुम्हें नफ़ा नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, चाहे जितनी भी इल्म हासिल करो, दुनिया में कितनी भी कुछ काम करो, बड़े काम करो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रगुजार बनो, अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। एक ही तरीका है अल्लाह तक पहुंचने का, अल्लाह को पाने का, अल्लाह की रहमत के साए तले जन्नत में रहमत पाने के लिए एक ही अल्लाह ने रास्ता दिया है, एक ही रास्ता है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का इताअत जी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत करना, उसकी मोहब्बत में उसको अपना रहबर मानकर उसकी इताअत करना, यही है अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता। अल्लाह की रहमत की छाँव में जगह पाने का एक ही रास्ता है जी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नामुमकिन है, नहीं है, ठीक है मेरे यारों। इसीलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का इताअत करो, अल्लाह का गुलाम बनो, अल्लाह की रसूल की फॉलोअर बनो, अल्लाह की रसूल की उम्मत बनो। तो दुनिया की कामयाबी तुम्हारी, आखिरत की कामयाबी भी तुम्हारी। दुनिया की कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगा और आखिरत की कामयाबी भी तुम्हारी कदम चूमेगी, जब अल्लाह का गुलामी करोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह की गुलामी करने की, अल्लाह की रसूल की इताअत करने की, कुरान से मोहब्बत करने की, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रसूल की मोहब्बत और अल्लाह की कुरान पर मोहब्बत, अल्लाह की रसूल की जो है सुन्नत की मोहब्बत हमारे दिल में हम लाए और उस पर ज़िंदगी गुजर बसर करे। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, गुमराही से बचने की, शैतान की इताअत से बचने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी बात अगर आपको सही लगे, अमल करो, अल्लाह के लिए हमारी बात शेयर कर दो, आमीन।